Dear students, today we are going to see the lesson 1.6 Into the Wild. This lesson is actually divided into two parts. Part 1 is about an experience of the writer Kiran Purandare, and second part is an extract from the CN Traveler magazine, which is published by Land Rover. Okay, so first let us know about the first extract, that is first part. Kiran Purandare, the writer of the first part which is there for this lesson, Into the Wild. The writer is Kiran Purandare. After BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. He is a recipient of the Sahitya Puraskar, Pune's Bhai Madhav Bagal Award and Best Literature Award given by Cultural Department of Maharashtra State for his Sakha Nagzira. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest. So Nagzira is actually the forest area, and he has spent about 400 areas in the Nagzira and the area surrounding it, and wrote this award-winning book. This excerpt has been taken from the same book. This is he is a wildlife expert, a bird watcher, a writer, an honorary wildlife warden in Maharashtra. Warden means he is the in charge. He is in charge of the wildlife in the Maharashtra. He is also the founder of Nisarg Ved organization, which works for nature conservation and community work around Nagzira, Navegaon, a tiger reserve in Bhandara and Gondia districts. He also founded Kikas Bird Club in order to spread bird farming, which is very popular among school-going children of Maharashtra. So this is about the writer, the first part of the lesson. It is about this writer's own experience. So part 1, as the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, solitary means he travels alone, is completely lost in the jungles of Ambarzara. He is completely lost in the jungles of Ambarzara. Ambarzara जो एरिया आहे तिथं खूप जंगल आहे, तिथं तो हरवून जातो. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk. संध्याकाळची वेळ आली, अंधुक प्रकाश असतो, त्याला डस्क म्हणतो, अँड टेरिफाईंग टर्मॉईल, जो काही तिथं मग डिस्टर्बन्स क्रिएट होतं, कन्फ्युजन क्रिएट होतं, अँझायटी वाढते, त्याला टर्मॉईल म्हणतो आपण. ओके, अँड ही एक्सपिरियन्स द टेरिफाईंग टर्मॉईल ही अंडरवेंट देअर आफ्टर. शॉटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राईंग इन द वाइल्डरनेस. ओके, means shouting for help literally means crying in the wilderness. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitzari. म्हणजे हा जो जंगलमध्ये लॉस्ट झालेले आहेत रायटर, ओके, अंबरजारा, तिथून त्यांना जायचं होतं पिटझारी विलेजला जायचं होतं, गावाकडे जायचं होतं परत. हे त्यांचं रुटीन होतं की सकाळी यायचं, अंबरजारामध्ये दिवसभर सगळं शूटिंग करायची, इन्फॉर्मेशन्स कलेक्ट करायचे, आणि संध्याकाळी पिटझारी विलेजला परत जायचं. पण एक दिवस जाता जाता ते हरवून जातात. त्यांना त्यांचं दररोजचे जे रोड आहे, द डेली पाथ, ही इज अनेबल टू फाइंड इट. सो ही इज लॉस्ट इन द जंगल. सो दिस इज अ शॉर्ट एक्सपिरियन्स ऑफ इट. अँड सेकंड पार्ट, इट इज ऑफकोर्स about what we call extract. It is extract from Traveler magazine, which is published by Land Rover company. Okay, first we'll go for the first part. First part, that is Into the Wild, Lost in the Jungle. The 8.5-hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing on the edge of Ambarzara. So the author is telling that he has passed 8.5 long day inside the hide. म्हणजे आपण कुठेतरी जर जंगलमध्ये तुम्ही बघितलं असता, डिस्कवरी चॅनल, नॅशनल जॉग्राफिक चॅनल, तिथं जे पर्सन्स असतात, those who collect all the information or made the documentary on the wild animals or what we call the birds over there, they actually hide in a particular place. कॅमोफ्लॅज तयार करतात ते तिथं. कॅमोफ्लॅज म्हणजे काय, लवकर ते त्यात दिसत नाहीत. आता सगळीकडे हिरवगार असेल तर काय करतात, आजूबाजूचे फांदी वगैरे ते गोळा करतात
आणि त्याचंच एक स्ट्रक्चर तयार करतात आणि त्याच्या आत लपून बसून ते काय करतात तर शूटिंग करतात. त्याला आपण कॅमोफ्लॅज म्हणतो आपण त्याला. ओके. So he had spent already 8.5 hour long day inside a hide. Before wrapping up my day at this natural water hole, I took entries of the avifauna in my field notes. तर आता दिवस संपलेला आहे, संध्याकाळी ते निघायच्या तयारीत आहेत आणि तेवढ्यात त्यांना काय होतं ते बर्ड्स आहेत. ॲव्हिफॉना मीन्स वॉट, दीज आर दी बर्ड्स. तर त्यांच्याबद्दल काहीतरी ते नोट घेऊन घेतात त्यांच्या डायरीमध्ये. सिन्स आय वॉज अलोन आय रश टू पिटझरी विलेज वेअर आय वॉज स्टेशन. सो ही वॉज ॲक्च्युअली लिव्हिंग इन द पिटझरी विलेज, कमिंग डेली टू दिस अंबरझारा फॉरेस्ट. And once again in the evening session he is returning to the Pitzari village. I camouflaged the hide. म्हणजे जिथं बसून ते शूटिंग करत होते त्याला परत आजूबाजूचे जे झाडी फांदी वगैरे आहेत त्याच्याने ते परत झाकून टाकलं म्हणजे ते दिसू नये. त्याला कॅमोफ्लॅज म्हणतो आपण. ओके. आय कॅमोफ्लॅज्ड द हाईड, टूक माय एसेन्शियल्स, केम आउट ऑफ हाईड अँड स्ट्रेच आउट टू माय हार्ट्स कंटेंट. ओके. तर सगळे आपले सामान वगैरे गोळा केलं आणि दिवसभर जो थकवा असतो ते आपण काय करतो, बॉडी पूर्ण स्ट्रेच करून टाकतो आपण. सो ही स्ट्रेच्ड हिज बॉडी कम्प्लिटली टू हिज फुल कंटेंट, टू हिज फुल डिझायर मीन्स. आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग अँड टूक द फॅमिलियर ट्रेल टू पिटझारी. ट्रेल मीन्स वॉट, रफ पाथ, कच्चा रोड असतो म्हणतो आपण त्यांना, कच्ची वाट जाते म्हणतो आपण त्याला एक ट्रेल म्हणलेला आहे. ओके. सो आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग अँड टूक द फॅमिलियर ट्रेल टू पिटझारी. निगोशिएटिंग द वेब लीव्स ऑफ टीकूड and moha trees. Negotiating means what, finding a way. तर ते तिथं बरेचसे झाडी आहेत, पानं आहेत, सगळं खूप घनदाट झाडी आहे, तर त्यातून आपल्याला वाट काढावी लागते. सो तिथं म्हणलेलं आहे की निगोशिएटिंग. सो निगोशिएटिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द वेब लीव्स ऑफ द टीक्यूड अँड मोहा ट्रीज, ट्राईंग टू मेक मिनिमल साऊंड. आय वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉंग द वुड्स. आय वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली. ट्रेडिंग मीन्स वॉकिंग. Trading means walking. So I was trading cautiously among the woods. Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. Correct? No. Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. तुम्ही जेव्हा जंगलमध्ये एकटे जाता तर तुम्हाला खूप अलर्ट राहावं लागतं, खूप सतर्क राहावं लागतं. कधीही कुठून कुणी हमला करेल किंवा दुसरं काही अडचण येईल तुम्हाला काहीही सांगता येत नाही. दोघं असलं तर एकमेकाला आपण बळ देत असतो. हां, we encourage. Yes. So he was alone, but I was alone here like a fox. आता alone here like a fox का म्हणलेलं आहे, मीन्स ॲक्च्युली रायटर वॉज अलोन इन जंगल. ही नीडेड टू बी वॉचफुल. एक फॉक्स कसा असतो, एकदम सतर्क असतो, लक्ष देत असतो. सो दिस ऑथर वॉज ऑल्सो अलोन इन द जंगल. ही नीडेड टू बी वॉचफुल लाईक द फॉक्स बिकॉज ही कुड बी अटॅक्ड बाय वाईल्ड ॲनिमल्स लाईक लेपर्ड. तर लेपर्ड म्हणतो आपण, चित्ता, टायगर जे आहेत हे हमला करू शकतात. तर फॉक्स कसा असतो, एकदम सतर्क असतो. सो दिस ऑथर ऑल्सो नीडेड टू बी व्हेरी मच अलर्ट लाईक द फॉक्स बिकॉज द ऑथर वुड हॅव बीन अटॅक्ड बाय द वाईल्ड ॲनिमल्स लाईक लेपर्ड. तर एक चतुर पाहिजे, चालाक असायला पाहिजे फॉक्ससारखं. तर म्हणून इथं म्हटलेलं आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स. फॉलोईंग द ट्रेल सायलेंटली, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sounds just when a familiar sound stunned me. Grasping means getting hold of the sound. पूर्ण लक्ष देऊन एक कानावरती एक आवाज पडला त्यांच्या, एक आवाज ऐकू आलं. माय इयर्स वेअर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड. विविध सगळ्या पक्ष्यांचे, प्राण्यांचे आवाज, चिवचिवाट वगैरे सगळं त्यांना येत होतं. आणि अचानकच एक वेगळा आवाज त्यांच्या कानावरती पडला. खॅक 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 हे आवाज आला त्यांना. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. लंगूर म्हणजे माकड. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. हे खॅक खॅक आवाज कशाचं होतं तर लंगूरचं होतं. द लीडर ऑफ द गँग ऑफ लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स आउट ऑफ फिअर फॉर लाईफ. म्हणजे हे जे एक प्राणी असतात ना, एकमेकाला सतर्क करतात, वॉर्निंग देतात की कुठलं तरी एक व्हॉट वी कॉल्ड प्रिडेटर आलेला आहे, म्हणजे लायन, टायगर जे की दुसऱ्या प्राण्यांना खातात. तर असं काही त्यांना जर डेंजर दिसलं, खतरा दिसलं तर ते काय करतात की एक वेगवेगळा आवाज करतात आणि सगळ्यांना इंटिमेशन देतात, सगळ्यांना सतर्क करतात. सो सेम दिस लंगूर ऑल्सो डिड. ही वॉन्ड एव्हरीबडी दॅट देर वॉज अ डेंजर ऑफ अ लाईफ. रेस्ट ऑफ लंगूर ब्रिगेड म्हणजे जे त्यांची जी टीम असते, ग्रुप असतात, त्याला ब्रिगेड म्हणतात. ओके.
सो रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेझिंग द अलार्म कॉल. सगळ्या माकडांनी वेगळा आवाज सुरू केला. जे लंगूर्स होते सगळे, एक लीडर होता त्याने आवाज सुरू केला. त्याचा ऐकून सगळ्यांना कळालं की इथं आता पुढं डेंजर आहे. सगळे जे लंगूर्स आहेत तसंच आवाज काढायला सुरू केला. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज ॲज द पेट्रिफाईड लंगूर्स, पेट्रिफाईड म्हणजे काय, घाबरलेले, फ्रायटन. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपांडिंग, त्याचा ते जे आहे आवाज, जे की वॉर्निंगचा आवाज होता, त्याची इंटेन्सिटी, त्याचा आवाज हा वाढत जात होता. का? कारण हे सगळे घाबरले होते. फ्रायटन लंगूर्स स्पीडेड टू द ट्रीज नियर अँड फार अँड सिक्युअर्ड देअर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप. जे लंगूर्स होते ते पटापटापटा काय झालं, ते झाडावरती चढून एकदम वरची जी जागा आहे, वरची ब्रँच आहे, तिथं जाऊन ते सेफ जागेवरती त्यांनी आपली जागा निश्चित केली. ऑल दिस अपहिवल मीन्स डिस्टर्बन्स. अपहिवल मीन्स डिस्टर्बन्स. ऑल दिस अपहिवल वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन ॲनिमल्स प्रेझेंट. अरे हे सगळं आवाज, विविध प्रकारचे आवाज जे होते ते वॉर्निंगचे आवाज, हे कशामुळे येत होते? बिकॉज देर वॉज वन ॲनिमल, लेपर्ड. ओके, लेपर्ड म्हणजे बिबट्या. हां, लेपर्ड म्हणजे बिबट्या. बिकॉज देर वॉज वन लेपर्ड वॉज देअर. मेनी ॲनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स वेन दे सी अ प्रिडेटर. वेन दे सी अ प्रिडेटर म्हणजे एक प्राणी जेव्हा दुसऱ्या प्राण्यांना खातो त्याला प्रिडेटर. म्हणजे हे प्रिडेटर कोण आहे? टायगर, लेपर्ड. द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल वेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेझन्स ऑफ द अपेक्स प्रिडेटर्स इन द जंगल. अपेक्स म्हणजे काय? टॉप मोस्ट प्रिडेटर्स जे आहेत, जसे की लायन, टायगर, हे दुसऱ्या प्राण्यांना खातात. हे जवळपास कुठं दिसलं की पट करून लंगूरला ह्याचं जाणीव होते आणि ते सगळ्यांना अलार्म कॉल देतात. द मायटी इल्युझिव्ह लेपर्ड ऑफ अंबरझारा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. लेअर मीन्स व्हॉट? डेन. डेन म्हणजे काय? जिथं ते त्यांचं घर, त्यांची जागा, जिथं हे प्राणी राहतात ना, घातक प्राणी जे की दुसऱ्यांना खातात, तर ते ज्या ठिकाणी राहतात, जसं की आपण म्हणतो सिंह, वाघ आपल्या गुफेतून बाहेर आला तर त्याला गुफा म्हणतो आपण. लेअर मीन्स व्हॉट? डेन, गुफा, जिथं ते लपून बसलेले असतात. द मायटी इल्युझिव्ह लेपर्ड ऑफ एम्बरझारा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. ही वॉज ऑन द प्रॉल. प्रॉल मीन्स व्हॉट? कुणाला जर मारायचं असेल, पकडायचं असेल, खायचं असेल तर लायन, टायगर कसं हळू एकदम बारीक नजर ठेवून आवाज न करता एक एक पाऊल पुढं सरकत असतात ना, त्याला म्हणतो आपण प्राऊल. तर तसा तो जो लेपर्ड आहे तो हळू पुढं सरकत होता. द स्टिल्दी मुव्हिंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लॉक वॉज स्पाईड बाय दिस लंगूर. त्याच्यावरती जे चट्टे असतात गोल्ड ब्लॅक, क्लोक म्हणजे काय? अँड आउटर गारमेंट. थंडीमध्ये वगैरे फॉरेनचे लोक वगैरे जे पूर्ण बॉडीला ड्रेसवरती एक कवरिंग घालतात ना, त्याला आपण क्लोक म्हणतो. तर हे लेपर्डचं, चित्ताचं ते असंच असतं, जे ठिपक्याचं त्याला क्लोक म्हणून दिलेलं आहे, आवरण म्हणजे त्याचं ते ड्रेसिंगसारखं दिलेलं आहे. द स्टेल्दी मुव्हिंग फिगर इज स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लोक वॉज स्पाईड बाय दिस लंगूर्स. तर लंगूर्सला एक कळालं होतं की हा इथं कोण येत आहे, तर ही वॉज अ लेपर्ड. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls. Legion means large group, in large numbers. तर खूप संख्यामध्ये काय होते, हे लंगूर्स होते. तर छोटे मुलांना पण छोटे जे होते लंगूर्स, ते पण अलार्मिंग वॉर्निंगचं कॉल देत होते, कॅक कसं आवाज देत होते. आय स्टेड पुट मीन्स व्हॉट? रिमेन विदाउट मुव्हिंग. जर आता तुमच्या लक्षात आलं आहे, तुम्ही जंगलमध्ये जाताय, तुम्ही एकटे आहे आणि अचानक कुठलं तरी काय म्हणते डेंजरचा अलार्म कॉल तुम्हाला ऐकू येत आहे, कारण हे रायटर जे आहे ते दररोजच जंगलामध्ये राहत होते, त्यांना माहीत होतं की कुठल्या प्रकारचा आवाज आला म्हणजे डेंजर आहे. त्यांच्या लक्षात आलं की इथं काहीतरी डेंजर आहे, म्हणून ते जिथं होते तिथंच थांबले. ते गॉश द लीडर लंगूर्स टार्गेट साईट अँड स्कॅन द एरिया व्हिज्युअली. गॉशमध्ये काय? जज केलं त्यांनी, कॅल्क्युलेट केलं की हे लंगूरचा आवाज कुठून येत आहे, कुठल्या दिशेने येत आहे, तर हे लंगूर कुठं बघतायत, तर त्या ठिकाणी कुठंतरी हा लेपर्ड असू शकतो. टूक सम स्टेप्स, स्टॉप अगेन. थोडंसं चालायचं, थांबायचं, घाबरत. विचार करा, जंगलमध्ये तुम्ही, संध्याकाळची वेळ आहे, तुम्हाला अंधुक प्रकाश आहे आणि तशामध्ये तुम्ही एकटे आहात आणि एकदम आपल्या लक्षात येतं की इथं कुठलं तरी वाईल्ड ॲनिमल आहे, जंगली प्राणी आहे जो की आपल्याला खाऊ शकतो. ओके. अ फ्रेश कॅट वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल. स्कॅट म्हणजे काय? ॲनिमल ड्रुपिंग्स म्हणजे आपण जसं शेण म्हणतो ना, गाईचं शेण म्हणतो, म्हशीचं शेण म्हणतो, तसं याला ड्रुपिंग्स म्हणतात, स्कॅन. तर आपण मराठीमध्ये म्हणायचं तुम्ही शेण म्हणा. ओके. अ फ्रेश
स्कॅट दॅट इज ॲनिमल ड्रुपिंग्स वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल. फ्रेश एकदम शेण होतं तिथं. आय वॉज शुअर दॅट द लेपर्ड वॉज समवेअर नियर. ते बघितल्यानंतर लक्षात आलं की हे जे आहे शेण किंवा ज्याला ड्रुपिंग्स म्हणतो आपण किंवा स्कॅट हे एकदम फ्रेश आहे. म्हणजे काय, इथंच कुठंतरी जवळपास लेपर्ड आहे. द डिस्टन्स अलार्म कॉल ऑफ 4 हॉर्न अँटिलोप वॉज ॲडिंग टू द क्योज. द डिस्टन्स अलार्म कॉल ऑफ 4 हेडेड अँटिलोप. अँटिलोप आपण ह्याला म्हणू शकतो की म्हणजे डिअर, काळवीट म्हणतो ना, काळवीट त्याला अँटिलोप म्हणतो. तर लांबून त्याचंही आवाज येत होतं. तर ह्याच्यामध्ये हे जे ऑलरेडी ते डिस्टर्बन्स होतं त्याच्यामध्ये ते ॲड करत होतं. आय हॅड अपरंटली एंटर्ड इन द सँक्टोरियम ऑफ अ मिरॅकल कॉल्ड लेपर्ड. सँक्टोरियम मीन्स मी कुणाची एखादी प्रायव्हेट जागा असते ना त्याला आपण सँक्टोरियम म्हणतो. म्हणजे इथं काय झालं, अ प्रायव्हेट प्लेस ऑफ लेपर्ड. आता हे जे एरिया आहे अ प्रायव्हेट एरिया ऑफ लेपर्डचं आहे, इथं त्याचं राज्य असतं. आणि त्या एरियामध्ये ऑथरला लक्षात आलं की आपण अशा एरियामध्ये आलो आहोत की ह्या एरियावरती राज्य कोणाचं आहे. दिस इज अन प्रायव्हेट एरिया ऑफ लेपर्ड, दॅट इज अ सँक्टोरियम. बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल. हा कॅटच्या फॅमिलीलाच बिलॉंग करतो. लेपर्ड, जॅग्वार, टायगर हे कॅटच्या फॅमिलीलाच बिलॉंग करतात. ओके, सो बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल. इट वॉज इल्युझिव्ह. इल्युझिव्ह मीन्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑर कॅच. लवकर ते कळत नाही आपल्याला कुठं आहे, त्याला इल्युझिव्ह म्हणतो. इट इज अन इल्युझिव्ह ॲनिमल. ते लवकर सापडत नाही, लवकर दिसत नाही. द सराउंडिंग्स वेर रिमाइंडिंग मी दॅट आय वॉज ऑल अलोन टाईम अँड अगेन. ॲज आय मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिट्झारी, द फेडिंग अलार्म कॉल्स वेर स्टील हर्ड इन द बॅकग्राऊंड. तर कसं करत आपली त्याने करेज गोळा केला आणि कसं तरी ऑथर ते हळूहळू करून पुढं चालायला लागले. पुढं जात असताना त्यांच्या लक्षात आलं की हे जे अलार्म कॉल होतं लंगूरचं ते पण हळूहळू त्यांचा आवाज जे आहे ते कमी होत चाललं होतं. आय कुड टेल इन्स्टंटिव्हली दॅट द लेपर्ड हॅड मूव्ड अवे. मग जसं जसं यांच्या लक्षात आलं की हे लंगूरचा आवाज, वॉर्निंगचा आवाज आहे, हे कमी होत चाललं आहे, त्याची इंटेन्सिटी कमी होत चालली आहे. याचा अर्थ काय झालं, तर लेपर्ड ते एरिया सोडून कुठंतरी पुढं दुसऱ्या एरियामध्ये निघून गेलेला आहे. सो इट वॉज अ गुड फिलिंग. मीन वाईल आय सॉ अ मॅन स्टँडिंग ॲट अ डिस्टन्स. विचार करा किती चांगलं वाटतं. पूर्ण जंगल आहे, जिथं जंगली प्राणी आहेत, संध्याकाळची वेळ आहे, तुम्ही निघालात गावाकडे दररोजच्या वाडे आणि तिथं अचानक कुठं अशी घटना घडते की बाबा तिथं लेपर्ड आहे असं आपल्याला वाटतं आणि त्याच्यात एक माणूस भेटतो. तर आपल्याला खूप साहस येतं, आपल्यामध्ये करेज वाढतं आपलं. मीन वाईल आय सॉ अ मॅन स्टँडिंग ॲट अ डिस्टन्स विथ अ स्टिक इन हिज हँड. ॲज आय अप्रोच ही अपेड स्पूक्ड. स्पूक्ड मीन्स फ्रायटन. तो पण घाबरलेला होता. समोरून त्याला एक व्यक्ती येताना दिसली आणि त्याच्या हातामध्ये काठी होती, पण त्याच्या चेहऱ्याकडे बघितलं तर जाणवलं की ही वॉज व्हेरी मच अफ्रेड, घाबरलेला होता. बिकॉज द रिझन वॉज द अलार्म कॉल ऑफ द लेपर्ड. तेच लेपर्डचा अलार्म कॉल होता लंगूरचं की कुठंतरी लेपर्ड आहे. ते ऐकून तो पण घाबरला होता, जसा हा रायटर पण घाबरले होते. वी ग्रीटेड ईच अदर. ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिट्झारी. ही वॉज फ्रॉम पिट्झारी. ही हॅड कम टू कलेक्ट लॉग्स. लाकडं गोळा करण्यासाठी तो आला होता. बट रिट्रीटेड ड्यू टू लेपर्ड्स मुवमेंट. म्हणजे रिट्रीट म्हणजे परत जाणे. तेव्हा काही लाकूड गोळा करायला होता, पण जेव्हा त्याचा लंगूरचं अलार्म कॉल ऐकू आलं, म्हणजे डेंजर कॉल ऐकू आलं, तर तो परतला. राजू वॉज अमेज्ड ॲट माय रेग्युलर सॉलिटरी विजिट्स टू उंबरजारा, द हेवन फॉर टायगर्स. द हेवन मीन्स सेफ प्ले. मीन्स वॉज आश्रयस्थान. जिथं टायगर्स वगैरे सेफ राहू शकतात त्याला हेवन म्हणतात. जिथं हे प्राणी एकदम सेफ राहतात, आश्रयस्थान त्यांचं. कोणासाठी होतं? टायगर्स, लेपार्ड, स्लॉथ बिअर. स्लॉथ बिअरचा अर्थ काय होतं की म्हणजे तो लेझी प्राणी असतो एकदम, स्लॉथ बिअर. तर या सगळ्यांसाठी हे आश्रयस्थान होता, हेवन होता. वी स्टॉप अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक. वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलॅक्स्ड. नाव वी वेअर 4 eyes, 4 hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. एक माणूस होता, पण आता काय झालेले आहेत 2 माणसं. त्यामुळं काय आहेत, 4 हात आहेत, एक स्टिक आहे आणि 4 डोळे आहेत. तर ह्याचं खूप फरक पडतं. सो दिस इज अ व्हेरी गुड फिलिंग. देर वॉज वन टायनी ट्रॅक दॅट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल. आय विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट, सेट राजू अँड टर्न राईट. तर राजूचं घर, एक मेन वाट जी होती, जे ट्रेल होतं त्यातून अजून एक फाटा फुटत होता. तो राजू म्हणाला की तुम्ही सरळ जावा, माझं घर इकडं आहे, मी इथं राईटला टर्न घेतो, आणि तो राईट साईडला निघून गेला. आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आय क्लाइम्ड अ फॅमिलियर हिलॉक.
हिलॉक मीन्स अ स्मॉल हिल. आपण त्याला छोटीशी टेकडी म्हणू शकतो, मोठं डोंगर नाही, छोटीशी टेकडी म्हणू शकतो, अ स्मॉल हिल. ओके. सो हिअर इट इज स्टेटेड आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आय क्लाइम्ड अ फॅमिलियर हिलॉक. दररोजच्या वाटेवरून जाताना जो हिलॉक दिसला त्याला, एक टेकडी दिसली, ते त्याच्या लक्षात आलं. आय क्रॉस द सिमेंट पिलर. तिथंच एक सिमेंटचं पिलर होतं, काही दगडं रचलेले होते. स्टोन स्टॅक्ड बाय फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट. तर जी फॉरेस्ट एरिया आहे आणि त्याच्या पुढं काय आहे की दुसरे लोकांचं फील्ड सुरू होतात, ॲग्रिकल्चर असेल, काही गाव असेल ते सुरू होतं. तर हे फॉरेस्ट एरियाचं मार्किंग करण्यासाठी काय केलं होतं, काही दगडं रचलेले होते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडून. टूक अनदर ट्रेल. इथं काय दिलेलं आहे, टूक अनदर ट्रेल आफ्टर क्लाइम्बिंग डाऊन. ती जी टेकडी होती, स्मॉल हिल, इट वॉज अ स्मॉल हिल. ही क्लाइम्ड अप अँड देन ही क्लाइम्ब डाऊन. वॉकड अक्रॉस अ ब्युटिफुल mahua tree loaded with reddish brown leaves. The ground under the tree was cleaned. The ground under the tree was very clean, very clean. The thought instantly flashed my mind, I had lost my way. संध्याकाळची वेळ आहे, पिठझारी गावाकडे ते निघाले. एक टेकडी त्यांनी चढली, उतरली आणि उतरल्यानंतर थोडं पुढं गेल्यानंतर त्यांना काय दिलं, एक महुआ ट्री दिसली आणि ते हे दररोजची जागा नाही आपले त्याच्या लक्षात आलं. त्याच्या लक्षात आलं की आपण रस्ता चुकलेले आहोत. आय हॅव लॉस्ट माय वे. जंगलमध्ये लॉस्ट होणं खूप फरक असतं, लक्षात घ्या. खूप घाबरून जातो माणूस. नेक्स्ट मोमेंट आय फाउंड अनदर डस्की ट्रेल. डस्की ट्रेल मीन्स वॉट, डिम. डिम, शॅडोई, अंधुक प्रकाश असतो ना, त्याला डस्की ट्रेल म्हणतो आपण. म्हणजे संध्याकाळची वेळ झालेली आहे, सूर्यास्त होण्याची वेळ झालेली आहे. हॅस्टिली मीन्स हरिली, गडबडीने. असल्या वेळेस माणूस काय करतो, एक तर सूर्यास्त असतो आहे, मी रोड हरवलेलो आहे, मी आता कुठं विसरणार, जंगलामध्ये कुठं हरवणार, माझं काय होईल, कसं होईल, हे मनामध्ये भीती असते. तर हॅस्टिली आय टूक द ट्रेल विच टूक मी फ्रॉम अ नॅरो गेज टू अन ओपन फील्ड. नॅरो नॅरो गॉर्ज म्हणजे काय, अ नॅरो गली बिटवीन हिलॉक्स. म्हणजे दोन छोटे डोंगर आहेत आणि त्याच्यामधून एक वाट जाते ना, त्याला म्हणतो आपण गॉर्ज. गली म्हणू शकतो आपण त्याला. सो घाई गडबडी त्याने काय केलं, अजून एक त्याला रोड दिसलं, त्या रोडवरून ते निघाले आणि एका गली म्हणजे काय, गॉर्ज, या गॉर्जमधून पुढं सरळ गेले तर समोर एक मोठं सपाट मैदान दिसलं त्यांना. आणि त्या पूर्ण मैदानाला जे प्लेन ओपन फील्ड होती म्हणजे गवत वगैरे असणारच आहे तिथं, आणि साईडला सगळे छोटे हिलॉक होते, म्हणजे स्मॉल हिल्स होते. द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राय डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट म्हणजे काय, आपण त्यांना असं म्हणू शकतो की ते ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जे असतात त्यांचे ट्रीज जे असतात तर पानं गळून पडतात ड्राय सीझनमध्ये. ते जे झाडं असतात त्यांचे पानं गळून पडतात, त्याला आपण म्हणतो डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तर ते जे पूर्ण एरिया होतं तर त्याला हिलॉक्स होते आणि डेसिडियस फॉरेस्ट म्हणजे झाडं होती तिथे. आय टर्न बॅक टू स्पॉट द सन. नाव द जॉग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट. म्हणजे आता पटकरून त्याने वळून बघितलं की सूर्य कुठं आहे आणि मावळताना ते कुठं असतो, पश्चिमेकडे, वेस्टकडे असतो. द डस्की ट्रेल हॅज व्हॅनिश्ड. गॉड्स हेवन, आय वॉज लॉस्ट. त्याने बघितलं की सूर्य कुठं आहे, म्हणजे ती दिशा कुठं आहे, ती आहे वेस्टला. आणि जी रफ आहे, जी काय म्हणतो आपण त्याला, पायवाट आहे, जे की डस्की ट्रेल आहे आपण त्याला म्हणतो, कच्चा रोड जे आहे ते दिसेनसं झालं, त्याला सापडेना. त्या लक्षात आलं की मी हरवून गेलेलो आहे. आय एम लॉस्ट, कम्प्लिटली लॉस्ट इन दी जंगल. दॅट टू ॲट अ व्हेरी ड्रेडफुल टाईम. दॅट टू ॲट अ व्हेरी ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल टाईम. द सन वॉज मेल्टिंग डाऊन लाईक अ फ्लिटिंग रनर. आता अशा वेळेस असं वाटतं की आपल्याला थोडंसं वेळ मिळाला पाहिजे, पण अशा वेळेसच काय होतं की सूर्य खूप लवकर मावळत आहे असं आपल्याला वाटतं, कारण आपल्याला वेळेची गरज असते. ओके. सोक्ड इन माय ओन स्वेट, म्हणजे घामाने पूर्ण भिजून गेला होता, तर पूर्ण घाबरून गेलेला आहे. काही कळेना, आजूबाजूला काही वाट दिसेना, काय नाही. बघते तर छोटे टेकड्याच आहेत सगळीकडं आणि फॉरेस्टची झाडे आहेत. तर हे सगळं बघून तो घाबरून गेला आणि वाटही सापडत नाही. तर रात्र जंगलमध्ये कसं घालवायची. आय फेल्ड लाईक शाउटिंग टू माय हार्ट्स कंटेंट. म्हणजे जेवढं जोरात ओरडता येईल तसं ओरडाय अशी यांची इच्छा झाली, टू द फुल्लेस्ट लेवल.
बट देर वॉज नो अनदर सोल टू लिसन टू माय साऊंड इन दिस वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेसचा अर्थ काय होतं? जिथं माणसं राहत नाहीत. एकही माणूस जिथं राहत नाही त्याला वाइल्डरनेस म्हणतात. जिथं जनावरं वगैरे असतात आणि खूप झाडी असते त्याला वाइल्डरनेस म्हणतो. तर त्यावेळेस तो एकटाच होता ऑथर. कुणीही किती जरी जोरात ओरडलं तर ऐकणार कोण आहे? देर वॉज नो पर्सन टू लिसन टू हिम. आय हॅड 2 bags with me, the Shabnam bag having the camera and other was a small colorful handmade bag used in villages to carry a tiffin. So 2 bags were there, one a tiffin bag and another was for the camera. The tiffin still had some stuff but I didn't feel like having it. तुम्ही हरवलेले आहात, तुम्हाला रोड सापडत नाही, तुम्ही घामाने भिजलेले आहात, भूक तर लागणं अशक्य आहे. कधी एकदा घरी पोचतो असं झालेलं असतं. द ब्लॉसमिंग बॉक्सू ट्री, द भूप भूप साऊंड ऑफ कॉकल बर्ड, द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड ऑल ॲपियर्ड एलियन टू मी. तुम्ही जेव्हा घाबरून जाता ना तर दररोजच्या गोष्टी पण आपल्याला असं भासतात की आपण हे कधी बघितलं नाही. तर हे जे वेगवेगळे बर्ड्सचे ॲनिमल्सचे आवाज येत होते जे की हे दररोज ऐकत होते ऑथर, आता हे सगळं त्याला नवीन एलियनसारखं वाटायला लागलं. काहीतरी अचानकच काहीतरी वेगळंच ऐकू आलं आहे. कारण माणूस घाबरलेला असतो. वी आर नॉट हॅव्हिंग कंट्रोल ओव्हर आवर ब्रेन. पूर्ण घाबरून जातो आपण, अँझायटी येते आपल्यामध्ये. सो इट ॲपेअर्ड टू एलियन टू हिम बिकॉज ही वॉज व्हेरी मच अफ्रेड बिकॉज ही हॅज लॉस्ट हिज वे. So the sounds which he used to heard regularly, those also appeared to him like an alien because in complete anxiety. He was completely sweating. It was more than an hour and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. 1 तास झालं वाट सापडत नाही आहे. तर मनात असं विचार आलं की चला कुठल्या तरी एका झाडावरती जाऊन चढून बसूया, म्हणजे कमीत कमी आपल्याला प्राणी खाणार तरी नाहीत. टर्न बॅक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माय माइंड वॉज टेलिंग मी. तर असल्या वेळेस काय होतं की बाबा आता इथंच ह्याच्याऐवजी काय करू, तू आपण ज्या वाटेने आलेलो आहोत त्या वाटेने परत जाऊया. लेट्स टर्न बॅक अँड गो टू द रोड थ्रू विच आय केम टिल हिअर. बट देर वे नो साईन्स ऑफ द ट्रेल. अरे पण जाण्यासाठी ते वाट तर दिसायला पाहिजे ना, कुठून आलं तुम्ही? मैदानामध्ये आहे, फील्डमध्ये आहे सगळंच, आणि तो मैदानात छोटे हिल्स आहेत. पण संध्याकाळ झालेली आहे, सूर्य ऑलमोस्ट मावळलेला आहे आणि ते रोडही दिसत नाही ज्या रोडने ते इथपर्यंत आलेले होते. तर जाणार कसं परत? So, but there was no signal of the trail. I had no other way to climb the hillock before me. I had no other way to climb the hillock. काही इलाजच नव्हता. आता समोर जे छोटंसं हे होतं, हिलॉक होतं, छोटीशी टेकडी होती, त्याच्यावरून जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. नियर माय फीट वेर द ड्राईड अप ड्रुपिंग्स ऑफ स्लॉथ बियर. स्लॉथ बियर जे होतं ते लेझी असतो. बियर हा खूप लेझी असतो, त्याला स्लॉथ बियर म्हणलेला आहे. तर तिथं परत त्याचे ड्रुपिंग्स होते. शेण तुम्हाला म्हटलं ना मी, शेण. तर तिथं ड्रुपिंग्स होते स्लॉथ बियरचे. द स्लॉथ बियर ऑफ अंबरझरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निपिंग फॉर फूड. तर काहीतरी खाण्यासाठी खाद्यपदार्थाचा वास घेत हा स्लॉथ बियर कुठंतरी पुढं गेला असेल इथून, असा याला अंदाज आलेला आहे. स्निफिंग म्हणजे काय? वास घेणे. प्राणी कसं वास घेत पुढं सरकतात ना, तर हे ड्रुपिंग्स बघितल्यानंतर, ते स्लॉथ बिअरचं शेण बघितल्यानंतर ह्याला वाटलं की इथं कुठंतरी बियर नक्कीच आहे. आय कॉशन माय सेल्फ थिंकिंग ऑफ ॲव्हर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इव्हेंच्युअलिटी. ॲव्हर्टिंग म्हणजे काय? आपण याला म्हणतो अवॉइडिंग. आपल्या मनामध्ये असलेल्या वेळेस खूप वेगवेगळे विचार यायला लागतात, निगेटिव्ह विचार्स यायला लागतात. तर हे सगळ्यापासून आपल्याला लांबच राहायचं आहे. आय कॉशन माय सेल्फ थिंकिंग ऑफ ॲव्हर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इव्हेंच्युअलिटी. काय काय घडू शकतं, काय होईल, पॉसिबल काय होईल, आता अस्वल आला तर काय होईल, आता वाघ आला तर काय होईल, किंवा टायगर आला तर काय होईल, लेपर्ड, हे असले जे मनात डोकं विचारत नाही, असलं काही विचार करायचं नाही आणि पुढं सरकायचं आपण, असं त्याने स्वतःला कॉशन केलं, अलार्म केलं, समजावलं स्वतःला. आय मेड अ मूव. देन ही डिसाइडेड आय विल नॉट थिंक्स अबाउट ऑल दिस रबिश थिंग दॅट वॉट माइट हॅपन, वॉट विल द आउटकम. इन्स्टेड आय विल कीप ऑन वॉकिंग. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. Frantic म्हणजे काय? खूप फास्ट. The west was to my right hand side now. The evening breeze flew through my wet curled hair. My stomach was aching. I kept walking in hope. सूर्यास्त झालेला आहे, होत आहे, आता होणारच आहे सूर्यास्त राईट हँड साईडला, आणि गार वारा येत आहे. आणि जास्त गार का वाटत? तर घाम सुटलेला आहे, केसामध्ये डोक्यावरती पूर्ण घाम आहे, आणि त्याच्यातून जेव्हा वारा जातं तर तेव्हा आपल्याला एकदम कूल ब्रीज वाटते आपल्याला. द इव्हनिंग ब्रीज ब्ल्यू थ्रू माय व्हाईट कर्ल्ड हेड. माय स्टमक वॉज एकिंग. पोटात गोळा येतो, घाबरतो आपण. आय वॉज वॉकिंग इन होप. कुठंतरी वाट सापडेल.
या आशेने ते पुढे निघाले. आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आय फाउंड अ ब्राईट रेड सॉईल ट्रेल. थोडंसं पुढे गेल्यानंतर काय लाल मातीचा एक रोड दिसला त्याला. आय फाउंड माय सिल्वर लायनिंग ऑन दिस ट्रेल. आय फाउंड माय सिल्वर लायनिंग ऑन दिस ट्रेल. सिल्वर लायनिंग आपण एक वन प्रोवर्ब इज देअर, बिहाइंड एव्हरी डार्क क्लाउड देर इज अ सिल्वर लायनिंग. म्हणजे कितीही तुमच्यामध्ये वाईट दिवस असतील, मे बी ऑन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी इज देअर, बट ॲट द एंड ऑलवेज देअर इज होप इज देअर. So here it is tell what it is told, why is called silver lining of the trail by the writer, because silver lining means hopeful solution ऑफ डिफरंट ऑपॉर्च्युनिटीज. म्हणजे डिफिकल्ट सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला काहीतरी होप्स दिसतात, त्याला सिल्वर लायनिंग म्हणतात. आणि इथं काय झालेलं आहे, रायटर वॉज इन जंगल अँड वॉज नॉट फाइंडिंग अ वे टू रीच टू व्हिलेज. सो वेन ही सॉ अ ब्राईट रेड सॉईल विथ अ मार्क ऑफ बायसिकल, ही वॉज रिलीव्ड अँड ही वॉज हॅपी दॅट ही वॉज क्लोज टू समवेअर नियर द विलेज. त्यांना काय दिसलेलं आहे, एक लाल मातीचा रोड दिसला आणि त्याच्यावरती सायकलचे चाकाचे वणं दिसलेत. तर दिस इज लाईक अ सिल्वर लायनिंग in the trail. Okay, so there were marks of bicycle with on this trail. That was a big consolation for me. There was a big consolation means comfort for me. There must be a village nearby, I reassured myself. More questions resurfaced. How far is the village and where, in which direction? आता ते रोडचं ट्रेल दिसलेलं आहे, त्याच्यावरती थोडेसे वणं दिसलेत त्याला चाकाचे नव्हते, कारण ती लाल माती होती. तर आता नक्कीच आपण कुठंतरी मानवी वस्तीच्या जवळ आले आहोत. आता विलेज कुठं असेल, कुठल्या डायरेक्शनला असेल, इथून किती लांब असेल, असे सगळे मनामध्ये विचार यायला लागले. आय क्लाइम्ब वन मोर हिलॉक अँड ट्राईड टू लोकेट सायन्स ऑफ ह्युमन सिव्हिलायझेशन. तर अजून एक जी टेकडी होती छोटीची, स्मॉल हिल होतं, त्याला त्याने क्लाइंब केलं आणि वरती जाऊन बघितलं की कुठं आपल्या वसाहत दिसते का, कॅन आय सी एनी ह्युमन बिंग्स ओव्हर देअर. माय लेग्स वर ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग. आय रीच द टॉप ऑफ द हिल. आय जम्प्ड विथ जॉय. वाय? बिकॉज आय हर्ड द साऊंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाऊडस्पीकर. तर टेकडीवरती वरतून बघितलं तर एकदम किती आनंद झाला. दररोजचा रोड आहे, दररोज किती माणसांना बघत असतील, पण आत्ता जेव्हा त्यांनी फक्त माणसंही दिसले नाही तर लाऊडस्पीकर म्हणून माणसांचा आवाज आला. त्या आवाज ऐकूनच खुश झाला आणि त्यांनी उडी मारली. इन अ जिफी मीन्स इन अ व्हेरी शॉर्ट टाईम. इन अ व्हेरी शॉर्ट टाईम आय रॅन डाऊन द हिल. म्हणजे पटपट करून त्यांनी त्या टेकडीवरून खाली उतरले. टूवर्ड द साऊंड विथ द फुल विगर, with the full of energy, with the full of strength. I stumbled, अडखळणे म्हणजे स्टंबल म्हणतो. आय स्टंबल्ड अँड फेल डाऊन. पायात पाय अडकला असेल किंवा काहीतरी दगड लागला असेल आणि ते खाली पडले. सॉ ड्रुपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय. बैलाचे ड्रुपिंग्स बघितले, शेण. ते बैलाचं शेण बघितल्यावर आनंद झाला याला. त्याचं म्हणजे काय, बैल इथं आहे म्हणजे वसायते आहे. स्ट्रगल्ड, स्टूड अप अँड डिसाइडेड विच डायरेक्शन. I struggled, stood up and decided which direction to move on. The signs of civilization were visible. वसाहत दिसत होती. The tiny sleepy village of Pitzari was visible through a green woods. तर त्याला मानवी वसाहत, ते झोपड्या दिसते असतील, गावाचं दृश्य त्याला दिसलं तर ते खूप आनंद झाला. द लॅटर्न्स ऑफ राजाराम बालवीस फार्म. लँटर्न्स म्हणजे काय, ते दिवे असतात ना, कंदील म्हणतो आपण त्याला, ते होतं त्याच्या शेतामध्ये. द लाऊडस्पीकर इन्स्टॉल्ड फॉर केशव भालवीज मॅरेज, ऑल वेर इन क्लिअर साईट. तर ते कंदील दिसत होतं, लाऊडस्पीकरचा आवाज येत होतं, लाऊडस्पीकर हे सगळं त्याला क्लिअर दिसत होतं. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक अँड फॅमिलियर हिलॉक सुईहुडकी. सुईहुडकी नावाचं एक छोटंसं टेकडी असेल किंवा स्मॉल हिल आहे, त्याला नाव दिलेलं आहे सुईहुडकी. तर ते नेहमीचे दररोज ते सुईहुडकी नावाचं हिलॉक त्याला दिसत होतं. ऑर्थरला लक्षात आलं की यस, आपण करेक्ट रोडवरती आहोत. द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू विलेज. लगेच कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज आला आणि रायटर खुश झाले. द फर्स्ट थिंग आय डीड वॉज टू टेक अ बाथ. द शेकिंग ऑफ लिम्स हॅड लेसन अ बिट. द शेकिंग ऑफ लिम्स हॅज लेसन अ बिट. आर्म्स ऑर लेग्स ऑफ द पर्सन्स आर कॉल्ड ॲज लिम्स. आर्म्स ऑर लेग्स ऑफ द पर्सन आर कॉल्ड ॲज लिम्स. तर ते थरथर कापणारे पाय होते, हात होते, ते थोडंसं कमी झालं. द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. पण कशासाठी, भूक लागली होती. एट टू फुल अँड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट. स्लम्प्ड म्हणजे काय, पूर्ण अंग सोडून आपण कॉटवरती पडतो, हुश म्हणतो, आणि पूर्ण अंग सोडून लूजली पूर्ण वजन टाकून देतो कॉटवर, त्याला स्लम्प म्हणतो. फेल हेवीली ऑन टू द कॉट. लाईंग अवेक लुकिंग ॲट द स्टार स्टड स्काय, आय स्पोक टू माय सेल्फ. There still exists a jungle where we can get lost.
Isn't this our good luck? This has been taken from, this excerpt has been taken from सखा नागझिरा बाय किरण पुरंदरे. किरण पुरंदरेने सखा नागझिरा जे लिहिलं होतं बुक, त्याच्यामधलं एक छोटंसं एक्सर्प्ट होतं, छोटीशी त्यातलं एक्स्ट्रॅक्ट होतं, त्याला एक्सर्प्ट म्हणतो आपण त्याला. तर ऑथरला काय वाटलं की आपलं नशीब आहे, आपलं लक आहे, आपण नशीब आहोत की आजही या काळातही अशी काही एरिया आहेत की तिथं त्या जंगलमध्ये आपण हरवून जातो, आपल्याला वाट सापडत नाही. देअर स्टील एक्झिस्ट अ जंगल व्हेअर वी कॅन गेट लॉस्ट. इजंट दिस आर गुड लक. कारण दिवसात जसे जसे दिवस चालत आहेत जंगल संपत आहेत, तर आजही अशी एरिया आहे, आज पण अशी जागा आहेत की त्याला आपण जंगल म्हणू शकतो आणि तिथं आपण हरवून जातो, वी गेट लॉस्ट. सो दिस इज गुड साईन ॲक्च्युली द ऑथर इज टेलिंग. नाव विल गो टू द सेकंड पार्ट. Now part second, it is the name of the part second is Tracking the Panther of Nagarhole. नागरहोल काय हे टायगर रिझर्वायर आहे कर्नाटकमध्ये. नगरहोल काय आहे किंवा नागरहोल हे काय आहे, टायगर रिझर्व आहे कर्नाटकामध्ये. म्हणजे टायगरला तिथं प्रिझर्व केलं जातं, त्यांना सांभाळलं जातं, त्यांची देखरेख केली जाते. ते कुठं आहे, कर्नाटकमध्ये. त्याची हे स्टोरी आहे. शहाजंग. शहाजंग इज अ पर्सन, ही इज अ वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर. शाहजंग इज अ वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बिग कॅट ट्रॅकर. बिग कॅट म्हणजे काय, सगळे जे कॅटच्या फॅमिलीला बिलॉंग करतात, त्याच्यामध्ये लायन आलं, टायगर आलं, लेपर्ड आलं, जॅग्वर आलं, चिता आलं. सो लायन, टायगर, लेपर्ड, जॅग्वर, चिता, दिज ऑल बिलॉंग टू द कॅट फॅमिली. सो दिस पर्सन इज अ वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बिग कॅट ट्रॅकर, मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्युशन. जंगल आणि वसाहत, जसं माणसाची वसाहत आणि जंगल थोडं थोडं संपत येतं आणि मानवी वसाहत सुरू होते, तर तिथं ह्या प्राण्यांमध्ये आणि माणसांमध्ये यांच्यामध्ये काय होतं, संघर्ष सुरू होतो. त्याला कॉन्फ्लिक्ट म्हणतो आपण त्याला हिअर, कॉन्फ्लिक्ट. सो मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे संघर्ष. सो मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्युशन सिकर. रिझॉल्युशन सिकर म्हणजे काय, आपण असं म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये काहीतरी मधली वाट काढायची, ते वाच मिटून टाकायचं, त्याला रिझॉल्युशन सीकर म्हणतो आपण. मीन्स वॉट, द पर्सन हू ट्रायज टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ते संघर्ष आहे, ते संघर्ष मिटवण्याचं काम ज्याला करतो त्याला रिझॉल्युशन सीकर म्हणतो. अँड अ लॉज ओनर, ऑल रोल्ड इन टू वन्स. एकटा माणूस आहे शहाजंग, काय करतो, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बिग कॅट ट्रॅकर, मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्युशन, संघर्ष संपवण्याचा प्रयत्न करणारा माणूस, आणि स्वतःचं लॉज आहे, हे सगळं एकटाच माणूस करतो. वेन ही इज अवे फ्रॉम द जंगल ऑफ नागरहोल. जेव्हा तो नागरहोलमध्ये नसतो जंगलमध्ये, तेव्हा ऑफिशियली नागरहोलचं जे आहे रिझर्व आहे, टायगर रिझर्व आहे, त्याला ऑफिशियल नाव दिलं गेलेलं आहे राजीव गांधी नॅशनल पार्क. राजीव गांधी नॅशनल पार्कमध्ये जेव्हा तो नसतो, ही इज अ लिडिंग फोटोग्राफी सफारीज इन आफ्रिका और शोकेसिंग his work at art galleries in capital cities and speaking to those who interested in conserving the planet's riches. म्हणजे हा जेव्हा नागरहोलमध्ये नसतो, म्हणजे राजीव गांधी नॅशनल पार्कमध्ये नसतो, तेव्हा काय करतो, ही इज मेकिंग द फोटोग्राफी, टेकिंग द फोटोज ऑफ द सफारीज इन आफ्रिका, और ही शोईंग हिज वर्क इन द आर्ट गॅलरीज. बरेचसे आर्ट गॅलरीज आहेत, जसं मुंबईमध्ये जहांगीर आर्ट गॅलरी वगैरे आहेत, या गॅलरीमध्ये तो आपले प्रदर्शन लावतो. आणि जे लोकांना हे एन्व्हायरमेंटमध्ये रुची आहे, प्राण्यांमध्ये रुची आहे, फॉर दोज ही इज गिविंग सम tips or giving some information. Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of the felines or a career dedicated to finance. Okay, felines means what? Cat or other members of cat family ला आपण काय म्हणतो, felines म्हणतो. Felines means a cat or other members of the cat family, ह्याला felines म्हणतो. तर एक अशी घटना घडलेली आहे, त्याच्याबद्दल काही प्रश्न विचारले जातात आणि तो म्हणतो की त्याच्याबद्दल तो आपलं सगळी माहिती द्यायला सुरू करतो. ही स्टार्ट्स गिविंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द इन्सिडेंट दॅट हॅज टेकन प्लेस, अँड दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट देन वॉट अ करिअर डेडिकेटेड टू फायनान्स. कॉल ऑफ द फिलाइन्स. कॉल ऑफ द फिलाइन्स म्हणजे काय, हे जे काय म्हणतो आपण त्याला, फिलाइन्स मीन्स कॅट और अदर मेंबर्स ऑफ द कॅट फॅमिली. तर हे जास्त महत्त्वाचं आहे कशापेक्षा, करिअर डेडिकेटेड टू फायनान्स. आणि ह्याबद्दल बोलता बोलता तो काय म्हणतो की एक असं घटना घडलेली आहे आणि तो सांगायला सुरू करतो. शाज सेज, इट वॉज समवेअर अराउंड सनसेट, वी वेर ॲट अ जंक्शन.
द डिअर वेअर कॉलिंग. आता जंक्शन म्हणजे काय, वसाहत सुरू होते, मानवी वसाहत, द फील्ड्स, ॲग्रिकल्चर एरिया अँड द एंड ऑफ द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट. सो ही इज टेलिंग ही इज इन द जंक्शन, ते जिथं दोन्ही भेटतात. ओके, सो वी आर ॲट द जंक्शन, द डिअर वेअर कॉलिंग. ही सेज वी वेंट अराउंड द ब्लाइंड टर्न. ही कंटिन्यूज अँड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लेपर्ड. त्याच्या लक्षात येतं, तो आपली घटना सांगतो, इन्सिडेंट सांगतो आहे की आम्ही असंच जात होतो आणि एक टर्न घेतला आम्ही, आणि टर्न घेतल्यानंतर काय झालं, द डिअर वेअर कॉलिंग म्हणजे डिअरचा आवाज येत होता. जे हरिण असतं त्यांचा आवाज ऐकू आला. आता हरिणचं जेव्हा आवाज ऐकू आहे त्यांना माहिती आहे की आजूबाजूला कुठंतरी एक डेंजर साईन आहे. त्या आवाजावरून त्याच्या लक्षात येतं कुठंतरी टायगर, लेपर्ड, चिता काहीतरी आहे इथं. ओके, सो डिअर वेअर कॉलिंग, ही सेज वी वेंट अराउंड द ब्लाइंड टर्न. ते आवाज आल्यानंतर त्यांनी तिकडे टर्न घेतलं त्याने की कशाचा आवाज आहे, अँड त्यांच्या लक्षात येते की समोर काय, एक ओल्ड लेपर्ड आहे, त्याचं वय झालेलं आहे. यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राईम. ही वॉज पास्ट हिज प्राईम मीन्स वॉट, ही इज नाव नॉट दॅट मच ॲक्टिव्ह, नॉट दॅट मच एनर्जेटिक, और ही इज ओल्ड, ही हॅज लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ. आणि प्राईम म्हणजे काय, प्राईम मीन्स एनी पर्सन इज इन प्राईम मीन्स ही इज यंग, ही इज एनर्जेटिक, ही इज हॅव्हिंग लॉट ऑफ पॉवर, ही इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. पण हा वयस्कर झाल्यामुळं ही इज नॉट इन प्राईम. द जंगल हॅड टेकन अ टोल ऑन हिम. आता जंगल म्हणल्यावर काय, तिचे बऱ्याचशा गोष्टींचा सामना करावा लागतो, बऱ्याचशा गोष्टीचा सामना करावा लागतो. तर तिथं त्या जंगलामध्ये राहून राहून काय झालेलं आहे, जे संघर्ष केलेला आहे त्याने, त्याच्यामुळं तो काय झालेला आहे, आता एज पण झालेला आहे आणि वीक पण झालेला आहे. द जंगल हॅज टेकन अ टोल मीन्स नाव ही इज इन अ व्हेरी डिफिकल्ट लेवल, डिफिकल्ट सिच्युएशन. ही इज ओल्ड, बट थ्रू आउट हिज लाईफ ही हॅज स्ट्राइव्ड, ही हॅज स्ट्रगल्ड टू लिव्ह इन द जंगल. त्याला म्हणतो जंगल हॅज टेकन अ टोल ऑन हिम. ही ऑनली हॅड 3 कॅनाईन्स. त्याला 3च कॅनाईन दात उरलेले आहेत आणि ते हमला करायला, जनावराला पकडायला, शिकार करायला खूप मदत करत असत, पण ते 3च उरलेले आहेत, म्हणजे तो म्हातारा झालेला आहे. सो द जंगल हॅड टेकन अ टोल ऑन हिम. ही ऑनली हॅड 3 कॅनाईन्स. हिज आईज वेअर सॅगिंग. सॅगिंग म्हणजे झुकलेले. सॅगिंग मीन्स वॉट, झुकलेले. ड्रुपिंग लॅग्स, बेंड डाऊन ड्यू टू एज. एज झाल्यानंतर डोळे कसे झुकलेले होतात ना, तसं त्याचं हिज आईज वेअर सॅगिंग. क्लोज टू दिस लेपर्ड वॉज अनदर व्हेरी यंग गुड लुकिंग मेल हू वॉज सून टू कम इन टू हिज प्राईम. तर एक वयस्कर लेपर्ड आहे आणि त्याच्यासमोरच काय आहे, अजून एक आहे लेपर्ड जो की एकदम यंग आहे, एनर्जेटिक आहे, फुल स्ट्रेंथ आहे, ही इज इन इज प्राईम. तर ॲक्च्युली ह्या सगळ्यामुळं ते डिअर जे आहेत ते हरिण ते आवाज करत होते, आणि ते आवाज ऐकून ह्या रायटर तिकडे वळाले तर त्यांना हे दृश्य दिसलं की हू इज देअर, वन यंग अँड वन ओल्ड एज लेपर्ड आर स्टँडिंग देअर. इट वॉज लाईक लुकिंग ॲट द पास्ट अँड प्रेझेंट. बरोबर आहे, पास्ट ओल्ड एज लेपर्ड, प्रेझेंट ॲट प्रेझेंट द यंग लेपर्ड. इट वॉज क्लिअर दॅट देर वॉज अ गोईंग टू बी अ फाईट. हे जनावरांचं असंच असतं, वाईल्ड ॲनिमल्सचं. एरिया कुणाचा आहे हे एकमेकाशी युद्ध करतात, जो जिंकतो त्याचा तो एरिया होतो आणि जो हारतो तो ते एरियामधून निघून जातो. लायन वगैरे, एलिफंट सगळ्यांचं असंच असतं. ओके, इट वॉज क्लिअर दॅट देर वॉज गोईंग टू बी फाईट. अनफॉर्च्युनेटली द सन वॉज सेटिंग अँड वी हॅड टू लिव्ह. पण काय झालं की बाबा सूर्यास्त होतो त्यामुळे हे निघून गेले, त्यांना माहीत नाही तिथं काय झालं. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आय वेंट बॅक टू द स्पॉट. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते त्या स्पॉटला गेले जिथं हे वयस्कर आणि यंग लेपर्ड होते काल. सिटिंग ऑन अ हाय रॉक वॉज द यंग लेपर्ड. हाय रॉक एक दगड होता, त्या दगडावरती एक लेपर्ड बसलेला होता. ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गॅश अक्रॉस हिज फेस. गॅश म्हणजे काय, अ लॉंग डीप कट. याचाच अर्थ काय, त्या दोघांमध्ये काल जोराचं कडाक्याचं युद्ध झाल्यासारखं झालं आणि त्याच्यामध्ये हे यंग लेपर्ड आहे, ह्याला कट आलेला आहे आणि त्याच्यातून रक्त खाली पडत आहे. आणि पण तो कुठं बसलेला आहे, दगडावरती वरच्या बाजूला, एक राजा जसं बसतो तसा. ही सॅट देअर लाईक ही वॉज अ किंग ऑफ द जंगल. आय न्यू राईट देन दॅट ही हॅड टेकन ओव्हर, दॅट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम. करेक्ट, त्याच्या आयुष्याची नवीन सुरुवात होत आहे यंग लेपर्डची. आणि हे जंगल राज आहे, असंच असतं. द स्ट्रॉंगेस्ट द फिटेस्ट सर्वाइव्स. अँड फॉर मी photographs of that leopard, the victor, Scarface as
नेम्ड हिम. मीन्स वॉट? विक्टर म्हणजे काय? जो जिंकलेला आहे. तो लेपर्ड, जो यंग लेपर्ड होता, तो त्या एक छोटासा दगड आहे तिथं, टेकडी, तिथं तो एक राजासारखा बसला होता. त्याचं नाव त्याने काय ठेवलेलं आहे? स्कारफेस. स्कारफेस काय केलं आहे? त्याला जे चेहऱ्यावरती ते जखमा झाले होते ना, स्कार्स म्हणजे जखमा, तर त्या जखमामुळे तो विक्टर म्हणजे काय? तो विनर आहे. तो विनर लेपर्ड आहे, त्याचं नाव ठेवलेलं आहे स्कारफेस. ॲज साज नेम्ड हिम. Not only made Shah's famous among the India's wildlife community, but also led to Shah's inviolable reputation as a chronicler of the wild. म्हणजे हे त्याने फोटो काढले आणि फोटो सगळ्याकडे खूप फेमस झाले. हां, तर सगळे जे वाईल्ड लाईफ कम्युनिटी होती त्याच्यामध्ये शाहज खूप फेमस झाले, कारण त्याने हे जे स्कारफेस आहे, म्हणजे लेपर्ड ज्याला नाव ठेवलेलं आहे त्याने स्कारफेस, ह्याचे जे फोटोज काढले त्यामुळे तो खूप फेमस झालेला आहे. अँड ऑल्सो ही गॉट द रेप्युटेशन ॲज अ क्रॉनिक्युलर ऑफ द वाईल्ड. क्रॉनिक्युलर म्हणजे काय? जेव्हा आपल्याला काही घटना घडतात तेव्हा आपण एक बुकमध्ये सगळे त्याचे डेटनुसार सविस्तर माहिती लिहून ठेवतो, त्याला क्रॉनिकल्स म्हणतात. तर हे बाकीचे पण बरेचसे जर्नी त्यांनी फॉरेस्टमध्ये केले होते. दिस पर्सन हॅज डन लॉट ऑफ जर्नीज इन द फॉरेस्ट एरियाज अँड ही हॅज डन लॉट ऑफ फोटोग्राफी अँड हॅज ऑल्सो रिटर्न ऑन ऑल द इव्हेंट. सो ही इज ऑल्सो नोन ॲज द क्रॉनिक्युलर ऑफ द वाईल्ड. So what is a chronicler? Writing account of important events. It is called as an chronicler. The person who writes the account of whatever has happened of important things is called as an chronicler. So he is also known as a reputed chronicler. Through my journey of photographing Scarface, again he is telling Shahz that through my journey of photographing Scarface, I have discovered other leopards. म्हणजे हे स्कारफेसवरती त्यांनी डॉक्युमेंटरी काढली असे आणि त्याच्या करता दुसऱ्या प्राण्यांची पण, दुसऱ्या लेपर्डची पण माहिती त्यांना मिळालेली आहे. आय हॅव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, हिज मेट्स अँड डिस्कवर्ड्स हिज नेमिझिस टायगर्स. नेमिझिस मीन्स एनिमीज. नेमिझिसचा अर्थ काय आहे? एनिमीज. तो त्याने दुसरे जे लेपर्ड्स आहेत त्यांचे मेट्स आहेत आणि त्यांचे एनिमीज म्हणजे टायगर्स ह्याच्याबद्दल पण माहिती गोळा केलेली आहे. ओके. आय ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटॅगॉनिस्ट ऑफ माय वर्क Saya while tracking Scarface. आता while making a film or having photographs or having a shooting of the Scarface, he also discovered a current protagonist. Protagonist means what? He is the main character. आपण पिक्चरमध्ये जो मेन कॅरेक्टर असतो, जे हिरो असतो त्याला प्रोटॅगनिस्ट म्हणतो आपण. द पर्सन हु इज द मेन कॅरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज अन प्रोटॅगनिस्ट. सो ॲट प्रेझेंट ही इज वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट, दॅट इज साया. आय ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटोगनिस्ट ऑफ माय वर्क साया. त्याचं नाव साया ठेवलेलं आहे वाईल ट्रॅकिंग स्कारफेस. तर स्कारफेस लेपर्ड ट्रॅक करता करता साया नावाचं पण आहे, व्हॉट वी कॉल्ड ॲज दॅट ॲनिमल. हिज डॉक्युमेंटरी इज ऑल्सो ही हॅज स्टार्टेड अँड इट इज कॉल्ड ॲज द प्रोटॅगॉनिस्ट. कारण सध्याला जे फिल्मची शूटिंग चालू आहे, किंवा सॉरी नॉट फिल्म, वॉट एव्हर द शूटिंग इज गोईंग ऑन, फोटोग्राफी इज गोईंग ऑन, द मेन कॅरेक्टर ऑफ दॅट इज साया. हे सायावरती काम चालू आहे. दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॅक पॅन्थर. हु इज साया? साया इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॅक पॅन्थर. द बिहेवियर ऑफ विच इज बिंग डॉक्युमेंटेड सो इंटिमेटली, मीन्स सो क्लोजली, इन डिटेल म्हणतो आम्ही इंटिमेटली म्हणजे ऑन कॅमेरा, बाय ट्रॅकिंग इट्स मुवमेंट्स. दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॅक पॅन्थर, द बिहेवियर ऑफ विच इज बिंग डॉक्युमेंटेड सो इंटिमेटली ऑन कॅमेरा बाय ट्रॅकिंग इट्स मुवमेंट. म्हणजे हे पहिलं ब्लॅक पॅन्थर आहे की ज्याचं एवढी क्लोजली डिटेल्ड डॉक्युमेंटेशन किंवा डिटेल फोटोग्राफी केली गेलेली आहे. आणि तो कुठला आहे? असं एवढं पहिलं पॅन्थर ज्याची एवढी पूर्ण जवळून माहिती घेतलेली आहे, त्याचं नाव आहे साया. सो फार ऑल द रिसर्च ऑन द ॲनिमल हॅज बीन डन थ्रू कॅमेरा ट्रॅप्स. म्हणजे फोटोज काढलेले आहेत. थ्रू मेनी मंथ्स ऑफ टॉईल, मीन्स हार्डवर्किंग, toiling means hard working, so many months of toil, Shahz has managed to collect precious footage, including that of the animal mating, to piece together the incredible landscape of a black panther's life. तर हे ब्लॅक पॅन्थर्स लाईफचे जे छोटे छोटे त्याने जे फुटेज गोळा केलेले आहेत, जे शूटिंग केलेली आहे, आणि त्या सगळ्यांना टुगेदर म्हणजे त्याला जॉईन करून काय केलेलं आहे, तर ब्लॅक पॅन्थरचं पूर्ण जीवन जे आहे, जीवनसत्र, जीवनरेखा जे आहे, किंवा त्याचं जे लाईफ आहे, डेली रुटीन आहे, त्याचं एक चांगलंसं शूटिंग केलेलं आहे आणि ते स्टोअर केलेलं आहे. अंडरस्टूड? सो थ्रू मेनी मंथ्स ऑफ टॉयलिंग, लॉट ऑफ हार्डशिप्स, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ही हॅज कलेक्टेड द व्हेरियस फुटेजेस अँड देन ही हॅज कंबाईन्ड देम
To piece together means he combined them to make a very beautiful, what we call a presentation on the life of the Black Panthers. Saya, Scarface and Pardus. साया कोण आहे? ब्लॅक पॅन्थर आहे. स्कारफेस तो विक्टर जिंकलेला लेपर्ड आहे. आणि पारडस, पारडस म्हणजे काय? तो जो हरला होता ना ओल्ड लेपर्ड, तो आहे पारडस. त्याचं नाव पारडस आहे, लक्षात ठेवा. साया, स्कारफेस अँड पारडस. हु इज पारडस? द लेपर्ड दॅट लॉस्ट टू स्कारफेस. हॅव ऑल्सो लेड शाज डाऊन अ डिफरंट पाथ ऑफ डिस्कवरी. तर ह्या सगळ्यांचं जे आहे, हे सगळ्यांची माहिती घेता घेत एक वेगळं टाईपचं डिस्कवरी त्याने केलेलं आहे. मीन्स अ डिफरंट टाईप ऑफ डॉक्युमेंटरी, डिफरंट टाईप्स ऑफ फोटोज, अ डिफरंट वे ऑफ शूटिंग or different clips of the animals, how they live, how they struggle, this all everything he has kept it. Learning about them and the loss to their habitats has led Shahs to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India. बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्युशन. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे तुम्हाला सांगितलं संघर्ष, रिझॉल्युशन म्हणजे काय? तो जो संघर्ष आहे त्याच्यातून ते मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे रिझॉल्युशन आहे. आणि ह्याच्यासाठी काय केलेलं आहे? बफर. बफरचं ॲक्च्युली मिनिंग होतं एरिया. बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया हे स्थापना केली. ह्याचं रिझन काय आहे की जे ॲनिमल्स आहेत जे की फील्ड्समध्ये येतात आणि आपण ऐकतो की कधी बिबट्या गावात शिरला किंवा बिबट्या एलिफंट्स शेतात शिरले, त्याने नासधूस केले, लहान मुलांना मारलं, तरी होतं का? आपण त्यांच्या एरियामध्ये जातो आहे, त्यांचा एरिया छोटा होत चाललेला आहे. आणि असं पण होतं, दिस माईट ऑल्सो बी द केस दॅट व्हेन दिस लाईक द वन पारडस जो की ओल्ड एज पॅन्थर, ओल्ड एज लेपर्ड होता, तो हरल्यानंतर त्याची जागा जी आहे, त्याचा एरिया जो आहे त्याच्या हातातून निघून गेलेला आहे. मग तो नवीन एरियाच्या शोधामध्ये येतो आणि तो मग गावामध्ये येऊ शकतो. हे असं का होतं? कारण फॉरेस्ट एरिया छोटं होत चाललेलं आहे, त्यांना जागाच राहत नाही विस्तारासाठी. सो टू सॉल्व दिस रिझॉल्युशन, टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड. So he has led it, Shahs has led it. It's an agency that educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. Fringe म्हणजे काय? We can call it as an edge, border. Fringe म्हणजे border. फॉरेस्टचं जे बॉर्डर आहे त्या बॉर्डरला चिटकूनच जे लोक राहतात तर त्यांना हे फॉरेस्टचं महत्त्व, वी शूड कन्झर्व द फॉरेस्ट, वी शूड प्रिझर्व द फॉरेस्ट, ह्याचं महत्त्व हे सांगायचं हे BCRTI हे काम करते. ओके, वी आर इन द हार्ट ऑफ द man-animal conflict zone. We are in the heart of the man-animal conflict zone, means center. We are in the center of the man-animal conflict zone. Explains Shahs. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. बफर झोन म्हणजे काय की बाबा एक एरिया प्रिझर्व केली जाते, रिझर्व केली जाते की इथं हे प्राण्यांसाठीच आहे, माणसांना इथं प्रवेश नाही आहे, असं तिथं एरिया नाही आहे. असं फॉरेस्ट, घनदाट फॉरेस्ट आहे आणि त्या फॉरेस्टला लागून लगेच कुठलं तरी गाव सुरू होतं किंवा गावाची जागा सुरू होते. त्यामुळं काय होतं की स्पेशल बफर झोन नाही आहे जिथे हे प्राणी सुखाने आनंदाने तिथं जगू शकतात. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन्स, ॲज दे आर नॉट हॅव्हिंग देअर स्पेसिफिक एरिया रिझर्व फॉर देम अँड ॲज ह्युमन बिईंग्स ट्राय टू एंटर इन टू देअर एरिया, these animals start entering into the villages. So to solve this problem, actually this trust has been established. Okay, there is no specific buffer zone area. Buffer zone area we can call for environmental protection. एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी जो एरिया असतो त्याला आपण बफर झोन एरिया म्हणतो. ओके, सो वी आर इन द हार्ट ऑफ द ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट झोन, एक्सप्लेन शाज. देर इज नो स्पेसिफिक बफर झोन हिअर अराउंड नागरहोल. द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेअर द फील्ड्स बिगिन. द कोर एरिया म्हणजे मेन एरिया जो आहे फॉरेस्टचा, संपल्या लगेच काय होतं की फील्ड सुरू होतात. म्हणजे काय, गावाचं बाउंड्री सुरू होते जिथं मग लोक ते शेती वगैरे करतात. तर हे डेंजर आहे खूप. द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स विथ द फील्ड बिगिन्स. इन ड्राय सीझन एलिफंट अँड वाईल्ड बोर, एलिफंट्स अँड वाईल्ड बोर मीन्स पिग, ज्याला आपण रानडुक्कर वगैरे म्हणतो. ओके, इन ड्राय सीझन एलिफंट्स अँड वाईल्ड बोर इन्कर्शन्स इन टू फील्ड्स आर व्हेरी कॉमन. इन्कर्शन्स मीन्स अटॅक्स. वाईल्ड एलिफंट्स आणि हे जे बोर म्हणतो आपण, दॅट इज वाईल्ड पिग, दे स्टार्ट एंटरिंग इन टू द, दे स्टार्ट अटॅकिंग द फील्ड्स. Old leopards like Pardus, who has lost territory in the forest, often carry away livestock from villages.
मग हे पारडस जे आहे तो म्हटलं की ते ओल्ड लेपर्ड जो तो युद्ध हरला यंग लेपर्डसोबत, मग आता त्याला त्याचे एरिया राहत नाही, मग तो खाणार कुठं जाणार कुठं, तर तो काय करतो की जिथं मनुष्य प्राणी आहेत त्यांचे लहान मुलं वगैरे असतात शेतामध्ये खेळत करत असतात, त्यांना ते पकडून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. सो ओल्ड लेपर्ड्स लाईक पारडस हू हॅज लॉस्ट टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ऑफन कॅरी अवे लाईफस्टॉक फ्रॉम विलेजेस. लाईफस्टॉक म्हणजे काय, शेळी वगैरे असतात ना, लहान छोटे छोटे प्राणी असतात, त्यांना ते पळून घेऊन जातात. दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमॉंग लोकल्स. रिसेंटमेंट मीन्स अँगर. तर जेव्हा हे छोटे छोटे प्राणी जे असतात, वासरू असेल शेळी असेल, ह्यांना जेव्हा हे जंगली प्राणी पळून घेऊन जातात, त्याच्यामुळं काय होतं की जे माणसं इथं राहत असतात गावकरी, त्यांच्या मनामध्ये खूप राग येतं, राग उत्पन्न होतं. दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमॉंग द लोकल्स टुवर्ड्स द ॲनिमल्स ऑन ओकेजन्स लिडिंग टू अनप्लेझंट सिच्युएशन. जे आपल्याला नको आहे तशी परिस्थिती निर्माण होते आणि मग ते जनावरांना ते मारायला सुरू करतात वेगळ्या पद्धतीने. सो पुटिंग टुरिस्ट करन्सी टू गुड यूज अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, शाज प्रोव्हाइड्स लोकल्स विथ वोकेशनल ट्रेनिंग. आता इथं शाजने काय केलेलं आहे, हे जे BCRTI आहे, बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, याच्या अंडरमध्ये त्यांनी काय केलं आहे, जे ते लोकल्स आहेत, हे जंगलाला लागून जे लोकल आहेत, द पीपल्स हू आर लिव्हिंग जस्ट नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट इन द विलेज, फॉर देम ही इज गिविंग द वोकेशनल ट्रेनिंग. वोकेशनल ट्रेनिंग म्हणजे काय, ते ट्रेनिंग घेतल्यानंतर त्यांना एम्प्लॉयमेंट मिळतं, कुठंतरी काम मिळतं, 4 पैसेही मिळतात. विथ द एम ऑफ एज्युकेटिंग लोकल्स ऑन द मेरिट्स ऑफ कन्झर्वेशन अँड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टुरिस्ट करन्सी. तर हे जे टुरिस्ट लोक येतात, तिथं लोक आल्यानंतर त्यांना तिकीट घेतलं जात असेल, त्यांच्याकडून काहीतरी देणगी घेतली जात असेल, त्या पैशाचा वापर करून काय करतात, ही जी ट्रस्ट आहे, दिस ट्रस्ट इज ॲक्च्युली प्रोव्हाइडिंग दॅम ट्रेनिंग टू दिस पर्सन, टेलिंग देम अबाउट द और मेकिंग देम अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द कन्झर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अँड ऑल्सो मेक देम अर्न देअर लाईव्हलीहूड. जेणेकरून ते काहीतरी काम करून उदरनिर्वाह करू शकतात आणि ह्या जे फॉरेस्ट आहे त्याचं महत्त्व पण त्यामधून सांगितलं जातं वोकेशनल ट्रेनिंगमध्ये. द विजिटर्स ॲट द रिसॉर्ट आर वेलकम टू व्हॉलेंटियर टू टीच अ स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देअर चॉईस. मग जे पण विजिटर्स येतात तिथं, ते व्हिजिटर्सना जर त्यांची इच्छा असेल, व्हॉलेंटियर मीन्स अकॉर्डिंग टू युअर ओन विल, जर तुमची इच्छा असेल तर ह्या गावकऱ्यांना ते काहीतरी एक वेगळं ट्रेनिंग देऊन जातात, ज्याच्याकडून ते काय करतात, काहीतरी काम करून पैसे मिळवू शकतात. The acquired skills enables locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city. So, due to this vocational training and the training provided by the visitors, they get the knowledge. These villagers, they get the knowledge, and using this knowledge, using this skill, they can get job. If not far away in the city, बट वाईल्ड लाईफ रिसॉर्ट, बरेचसे रिसॉर्ट असतात वाईल्ड लाईफमध्ये, तिथं काम करण्यासाठी, म्हणजे गाईड म्हणून समजा, किंवा एरिया दाखवण्यासाठी, किंवा त्या वाईल्ड लाईफ रिसॉर्टमध्ये जे काही काम असेल तिथं त्यांना काम मिळतं. पण हे काम कशामुळे मिळतं, तर तिथं लोक येतात. लोक कशामुळे येतात, कारण तिथं जंगल आहे, फॉरेस्ट आहे, तिथं ॲनिमल्स आहेत. सो द विजिटर्स कम, द विजिटर पे, अँड दिस मनी कॅन बी सर्क्युलेटेड अमॉंग द विलेज बाय गिविंग देम द वोकेशनल ट्रेनिंग अँड ऑल्सो गिविंग देम द एम्प्लॉयमेंट. Madgowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI. तर BCRTI लोकांना कसं फायदा करून देते ह्याचं एक उदाहरण इथं दिलेलं आहे की त्या व्यक्तींना कसं फायदा होतं, गावकऱ्यांना, द विलेजर्स, हाऊ द विलेजर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम दी BCRTI. So one of the person, that is villager Madgowda, is one of such agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist by the BISAN. सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट मीन्स व्हॉट, एक्सपर्ट इन बोथ बॉटनी अँड झुलॉजी, म्हणजे प्राण्यांचं आणि जे झाडी वगैरे आहे त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती असणारा, झाडांबद्दल माहिती आणि प्राण्यांबद्दल पण माहिती, मीन्स बॉटनी अँड झुलॉजी, त्यांना दोघांचं नॉलेज ज्याला असतं त्याला काय म्हणतो आपण, सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट. अँड वेअर डिड इट गॉट दिस सर्टिफिकेट, दिस पर्सन ऑफ दिस विलेजर गॉट दिस सर्टिफिकेट अंडर BCRTI फ्रॉम द बिसन. आता ना बिसन काय आहे, बिसन इज अ सेंटर दॅट ट्रेन्स द लोकल्स ऑफ नागरहोल विलेज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कन्झर्वेशन. तर फॉरेस्ट कन्झर्वेशनचं महत्त्व यांना इथं सांगितलं जातं बिसन कंपनीमध्ये. ओके, सो बिसन इज अ सेंटर दॅट ट्रेन्स द लोकल्स ऑफ नागरहोल, शोईंग देम द इम्पॉर्टन्स ऑफ कन्झर्वेशन
विलेजर्स ॲक्च्युली हेटेड दीज ॲनिमल्स ॲज दे टूक अवे देअर फार्म ॲनिमल्स. बरोबर आहे. ॲक्च्युली विलेजर्स ह्या सगळ्यांना खूप काय म्हणतो आपण त्या राग होता ह्या प्राण्यांबद्दल, कारण ते प्राणी ह्यांच्या छोट्या छोट्या प्राण्यांना पळून घेऊन जात होते. बट ट्रेनिंग फ्रॉम बिसन टॉट देम द व्हॅल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज ॲनिमल्स. दे आर ट्रेन टू लव्ह नेचर. त्यांच्या मनामध्ये जो तिरस्कार होता ह्या प्राण्यांबद्दल, वाईल्ड ॲनिमल्सबद्दल, तर हे दूर केलं जातं आणि त्यांना हे पटवून दिलं जातं. त्या दे ट्राय टू कन्व्हिन्स हिम दॅट दीज ॲनिमल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस फॉरेस्ट. These animals are very important for the conservation of the forest and also important for this forest, because tourists come to see these animals in the forest and from there they collect the currency and these villagers also can get employment from that. Okay, that is the work of the bison, to show them the importance of conservation of forest and how important these animals are. हे bison बद्दल माहिती झाली. In the past, I have lost almost 80% of season's yield of sugar cane to such animals attacks. बरोबर ना. इन्कर्शन्स म्हटलं ना, माडगाडो काय म्हणतो, जो की आता सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट आहे. सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट आहे, ज्याच्याबद्दल झाला की झाडांची आणि प्राण्यांची बॉटनी झोलॉजी दोघांचं नॉलेज आहे म्हणून त्याला सर्टिफिकेट दिलं गेलेलं आहे. तो म्हणतो की पूर्वी 80% माझं जी यील्ड होतं, म्हणजे जे माझं पीक पाणी होतं, जे की शुगर केन म्हणजे ऊस होतं, हे ॲनिमल्स ते खाऊन टाकायचे, अटॅक करायचे. आय यूज टू हेट देम ऑफकोर्स. बरोबर आहे. एक प्राणी येत होते आणि त्याचे 70 ते 80% जे त्यांचं हे पीक पाणी आहे, ऊस आहे, त्याला ते नासधूस करून जायचे. त्यामुळे ह्याच्या मनामध्ये राग होतं. बट नाव आय हॅव लर्न हाऊ इम्पॉर्टंट दीज ॲनिमल्स अँड द व्हॅल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम. ही इज टेलिंग नाव आय केम टू नो. मला यांच्याबद्दल खूप राग होता, तिरस्कार होता, पण आता मला कळालेलं आहे की हे जे प्राणी आहेत, वाईल्ड ॲनिमल्स, त्यांचं किती महत्त्व आहे आणि त्यांची किती व्हॅल्यू आहे आणि त्यांना जपण्याची किती गरज आहे. ही सेज, आय हॅव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 years. आय नो वेअर दीज ॲनिमल्स आर अँड आय रिअलाइज आय कॅन गाईड विजिटर्स अँड गेट पेड फॉर इट. इन अ वे द ॲनिमल्स आर पेईंग मी बॅक. तो म्हणतो की आय हॅव नोन, मला हे जंगलाची पूर्ण माहिती आहे. 35 वर्ष झाले मी जंगलमध्ये राहते. मला प्रत्येक झाडं झुडपं, कुठले प्राणी कुठं असतात, कुठं फिरत असतात, कुठं डेंजर आहे, हे सगळं मला माहिती आहे. तर व्हिजिटर जेव्हा येतात तर मी त्यांना ॲज अ गाईड त्यांना माहिती पुरवू शकतो आणि ह्याच्यातून मला उत्पन्न मिळतं. तर इनडायरेक्टली माझं जे नासधूस झालेलं आहे, माझं जे काही नुकसान झालेलं आहे त्या प्राण्यामुळं, ॲक्च्युली त्या प्राण्यामुळंच मला परत मिळत आहे आणि पैसाही मिळत आहे. अँड ही इज ॲक्च्युली प्रोग्रेसिंग. ही इज टेलिंग, okay, I have known these jungles for 35 years. I know these animals and I can guide the visitors and get paid. So the animals are paying back. Now again the Shaz is telling, the forest have taught me many things. हे शाज म्हणतो, त्या माणसाचं संपलं. The forest have taught me many things. For instance, listening is a sense for more important than sight. जंगलमध्ये तुम्ही जेव्हा जाता तर कुठं खतरा आहे, कुठलं प्राणी कुठं आहे, आवाजावरून तुम्हाला कळतं. एकदम बारीक सारीक आवाज जे असतात की बाबा इथं काहीतरी डेंजर आहे, मोठं प्राणी आलेलं आहे, कारण पक्षी, प्राणी, लंगूर्स हे वेगवेगळे आवाज काढायला सुरू करतात. सो लिसनिंग इज अ सेन्स फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन साईट. दिस थिंग ही केम टू नो. शाज द फोटोग्राफर, यू हॅव टू स्विच ऑफ युअर व्हेकल, सिट अँड लिसन, फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टंटली कम्युनिकेटिंग थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स. ही एक्सप्लेन्स. He says that if you want to see this jungle, if you want to know these jungles, you want to see the animals, actually you have to park your vehicle aside, switch off your vehicle, sit with patience and listen to the different voice that are these different voice of the animals, those are trying to communicate with you. तर हे जे प्राण्यांचं विविध आवाज येतं, त्यांचं चालायचं, बसायचं, किंवा what we call shouting or maybe groaning or maybe we can call as the birds, different voices of the bird, the sweet voice of the birds or the langurs giving the alarming call. हे सगळं जंगल जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्हाला शांत पार्क कुठंतरी व्हेकल करून तुम्हाला हे बघावं लागतं पेशंटली. ट्रॅकिंग अन ॲनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाईफ लेसन. जेव्हा तुम्ही ॲनिमल ट्रॅक करता, जसं यांनी लेपर्डला ट्रॅक केलं होतं, पारडसला, सायाला, ब्लॅक पॅन्थर जे होता, साया, स्कारफेस, पारडस, ह्यांना ट्रॅकिंग करता करता बरेचशा गोष्टी he has learned many things while tracking these animals because he wanted to have the photography of them. The Black Panther has taught me patience. कारण तुम्हाला ब्लॅक पॅन्थर जर डॉक्युमेंटरी फिल्म काढायची असेल, त्याचं पूर्ण आयुष्य, त्याचं 1 महिनाभर 2 महिन्याहून तो काय करतो, व्हॉट ही इज डुईंग, हाऊ ही इज लिव्हिंग, व्हॉट ही इज इटिंग,
दिस एव्हरीथिंग यू वॉन्ट टू यू हॅव टू बी व्हेरी मच पेशन्स. कारण पॅन्थर पण जेव्हा अटॅक करतं किंवा काही गोष्टी करतात तर ते खूप पेशंटली करतात, काही गडबडी करत नाहीत. सो वी लर्न द व्हॅल्यू ऑफ बीइंग पेशंट फ्रॉम these animals. But above all, it has taught me to never stop discovering. Correct. Whenever you go to jungle, every time one documentary film is over, if you are having studied one of the animals, okay, it's good. When immediately you come to know another animal is there, we can have the information about that animal. So continue, new discovery will come to you. कारण हे जंगल जे आहे याच्याबद्दल आपल्याला खूप कमी माहिती आहे. आपण जसं जसं याची माहिती घेत जाऊन तसं अजून जास्त माहिती आपल्याला मिळत जाईल. यू विल कंटिन्युअली डिस्कवर समथिंग न्यू थिंग्स इन दिस जंगल्स. There are just so many amazing experiences to learn and share with the world, says Shaz. Okay, this lesson is over. It was a very nice lesson in the two parts. The first part was what? It was the personal experience of Kiran Purandare, and second was actually it is an excerpt. Actually, it was an excerpt. एक छोटासा part होता ते. It was an excerpt from where? It was an extracted from CN Traveler magazine. CN Traveler नावाची मॅगझिन आहे आणि ते कोणी काढतं तर लँड रोवर ऑफ इंडिया. तर हे दुसरा अनुभव त्यातलं एक छोटंसं एक्स्ट्रॅक्ट होतं. ओके, हॅव अ नाईस डे.